Okay. Okay, our next point is phosphorus halides. Okay, PX3 and PX5, two type of halides are there: phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide. Okay, we know what is X. X is equal to FClBri, halogen group. uh, Let me discuss phosphorus trihalide. So first, preparation. So phosphorus trihalide is obtained by passing dry chlorine gas over heated white phosphorus. Okay, when you pass dry chlorine gas on heated white phosphorus, it forms PCl3, phosphorus trichloride. Okay, the second preparation is it is obtained by action of thionyl chloride, that is SOCl2 with white phosphorus. Okay, white phosphorus when react with thionyl chloride, it also produce PCl3. So there are two method by which we can prepare phosphorus trichloride, PCl3. First one is passing dry chlorine gas over heated white phosphorus, and second one is reaction of thionyl chloride with white phosphorus. Okay, now properties. So first, physical property: it is colorless oily liquid and hydrolyzed in the presence of moisture. Okay, colorless oily liquid, and whenever it comes in a contact with water vapor or moisture, it convert into phosphoric acid, that is H3PO3. Okay, so it hydrolyze easily in presence of moisture and form phosphoric acid. Now another chemical reactivity: it reacts with organic compound containing OH group such as CH3COOH and C2H5OH. CH3COOH means acetic acid, ethanoic acid, while C2H5OH is ethanol. Okay, so whenever they react, means PSCl3 react with compound containing OH group, it replace OH with Cl. મીન્સ આ રિએક્શનમાં ઓલમોસ્ટ શું થાય છે કે જે પણ OH ગ્રુપ છે કાર્બન ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડનો, એ OH ગ્રુપ રિપ્લેસ થશે Cl થી. ઓકે, see here, CH3COOH plus Cl3 gives CH3CuCl. Here 3 Cl is there. PCl3 માં 3 Cl છે, તો આપણે એસિટિક એસિડ OH વાળા એસિડ કેટલા લેવા પડશે? 3 moles. ઓકે, it form phosphoric acid and is acetyl chloride. CH3COCl means acetyl chloride. Okay, and with ethanol it form ethyl chloride. આ છે C2H5Cl, એ શું છે? ethyl chloride. Okay, so acetic acid જોડે એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ ફોર્મ કરશે, અને ઇથેનોલ જોડે ethyl chloride. Okay, next is shape. So PCl3 has a pyramidal shape as shown in figure. See, all 3 chlorine atoms are arranged in a tetrahedral type of position in a single plane, while the lone pair of phosphorus is above the plane. Okay, that's why the hybridization of in PCl3 is sp3, because it is tetrahedral shape. pyramidal tetrahedral type of shape છે. અહીંયા pyramidal ની જગ્યાએ તમારે યાદ રાખો tetrahedral. ઓકે, કેમ કે ઓરિજિનલ PCl3 નો શેપ છે એ ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ છે.
હવે ટેટ્રાહેડ્રલ શું છે એ તમને ઓલરેડી મેં એક્સપ્લેન કરેલું છે કે કેવી રીતે ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ થાય. ઓકે, second one is phosphorus pentachloride. So phosphorus pentachloride is prepared by same method, okay, passing chlorine gas over white phosphorus, okay. Excess of chlorine gas, પેલામાં ડ્રાય ક્લોરીન ગેસ હતો, મીન્સ લિમિટેડ એમાઉન્ટમાં, ઓકે. જો એક્સેસ એમાઉન્ટમાં હું પાસ કરું, then instead of PCl3 it form PCl5. સેમ પ્રિપેરેશન છે PCl3 અને PCl5 માં. ચેન્જ શું આવે છે? ખાલી એક્સેસ ડ્રાય ક્લોરીન ગેસ PCl5 માટે, ઓકે. સેમ વે સેકન્ડ મેથડ છે, પેલામાં શું હતું? થાયોનાઇલ ક્લોરાઇડ SOCl2, હિયર SO2Cl2, ઓકે. સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ SO2Cl2. Whenever phosphorus react with sulfonyl SO2Cl2, it form PCl5. Physical property, it is yellowish white powder, and in moist air it hydrolyzed to POCl3. Okay, means પેલું liquid હતું, આ કેવું છે? Solid છે. Okay, it is also hydrolyzed in presence of moisture and convert into POCl3, while PCl3 convert into phosphoric acid. Okay, આ ફોસ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડમાં કન્વર્ટ થાય છે, જ્યારે પેલું ફોસ્ફરિક એસિડમાં કન્વર્ટ થતું હતું. ઓકે, this POCl3 further hydrolyzed to phosphoric acid. Okay, H3PO4, H3PO3 અને H3PO4 both are different, phosphoric અને phosphenic. ઓકે, તો એ નામ યાદ રાખવાના કે કયું ફોસ્ફોરિક કહેવાય અને કયું ફોસ્ફોનિક કહેવાય. When heated it sublimates but decompose on stronger heating. Means if you heat stronger PCl5, okay, it convert into PCl3 and chlorine gas. It reacts with organic compound containing OH group and converting into chloro derivative. Same method, okay. પેલામાં શું મળતું હતું? તો એની અંદર H3PO3 પ્રોડ્યુસ થતું હતું. ઓકે, સેમ OH રિપ્લેસ બાય Cl. બંનેને કમ્પેરિઝન ફોર્મમાં તમારે રિએક્શન યાદ રાખવાના. તો આની અંદર PCl5 યુઝ કરું તો પ્રોડક્ટ તો સેમ જ છે, મેઇન પ્રોડક્ટ C2H5Cl, બટ જે બાય પ્રોડક્ટ છે એ અલગ છે. પેલામાં શું મળતું હતું? H3PO3. આની અંદર શું મળે? POCl3 પ્લસ HCl. ઓકે, તો આ ચેન્જ છે બંને રિએક્શનમાં. સી આનું રિએક્શન છે, આ ઉપર રિએક્શન જોઈ લો. તો બંનેમાં ચેન્જ ખાલી શું છે કે આમાં PCl3 હોય તો H3PO3 ફોસ્ફોનિક એસિડ મળશે, જ્યારે PCl5 હોય તો POCl3 પ્લસ HCl. ઓકે, તો આ ચેન્જ છે. તો જ્યારે પણ રિએક્શન આ બંને ટોપિક કરતા હોય ત્યારે તમારે એ યાદ રાખવાનું કે તમારી બાય પ્રોડક્ટ કઈ છે. ઓકે, અને કમ્પેરિઝન ફોર્મમાં જ એને યાદ રાખવાનું, તો ઇઝીલી તમને યાદ રહેશે. ઓકે, તો આ જે ટોપિક છે એ તમારા સામે આવશે, JEE નીટ માટે આપણે કામના છે, કેમ કે બોર્ડ એક્ઝામમાં તો આ રિમૂવ જ થયેલા છે. દેન જે તમારું બોર્ડમાં છે એ છે નેક્સ્ટ ઓક્ઝો એસિડ ઓફ ફોસ્ફરસ. આ ક્વેશ્ચન છે, આ મીન્સ પેલા જો કદાચ JEE કે નીટમાં ક્વેશ્ચન આવે, ઓકે, PCl5 સ્ટ્રોંગ હીટ ક્વેશ્ચન માર્ક, તો PCl5 ને સ્ટ્રોંગ હીટિંગ કરીએ તો શું થાય?
It produce PCl3 plus Cl2. Okay, decomposition reaction take place. 7.9 તમારા સિલેબસમાં છે એટલે એ યાદ રાખવાનો છે. અને આગળના આપણે જે ડિસ્કસ કર્યા, ઓકે, જે ફોસ્ફિન, રેડ ફોસ્ફરસ, વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ, બ્લેક ફોસ્ફરસ, હેલાઇડ ઓફ ફોસ્ફરસ, 7.6, 7 અને 8 એ ત્રણે ત્રણ હતા નહીં. 7.9 તમારા સિલેબસમાં છે, બોર્ડના સિલેબસમાં. અને એ પણ શું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ટેબલ 7.5 ઓક્ઝો એસિડ ઓફ ફોસ્ફરસ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ કે તમારે કાં તો ફોર્મ્યુલા પૂછે છે, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ઓર્થોફોસ્ફરસ or phosphonic acid H3PO3. Okay, what is the oxidation state of phosphorus in H3PO3? આ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય. How many POH bond in H3PO3? So there are 2 POH bond. Okay, how can you prepare orthophosphorus acid then P2O3 plus 2H2O? તો આ ટેબલ એકલું યાદ રાખવાનું છે. નીચે જે ફિગર હશે એ, ઓકે, આ ફિગર કેવી રીતે યાદ રાખવાની છે? પહેલા તો કેટલા ટાઈપના ફોસ્ફરસ છે? H3PO4, H4, P2O7, H3PO3, H3PO2, HPO3 3 times, NHPO3 n times. તો H3PO4 એ વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે પણ કોઈ પણ એસિડ હશે તો ફોસ્ફરસ ઓક્સિજનનો ડબલ બોન્ડ હોય. ઓકે, અને જે પણ H હશે એ ઓલવેઝ કેવા હશે? OH ફોર્મમાં. તો અહીંયા જો આ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવું હોય મારે H3PO3 નો, તો ફોસ્ફરિક એસિડમાં ટોટલ 4 ઓક્સિજન છે. તો પહેલા આ તો હશે જ, આ જે છે P ડબલ બોન્ડ O, તો એ તો ઓલવેઝ હોવાનું. તો આ લખી દેવાનું. નાવ અહીંયા જો 3, હવે બાકી શું રહ્યું? PO ગયું એટલે 3 ઓક્સિજન અને 3 હાઇડ્રોજન. તો એ ત્રણે ત્રણ શું હશે? OH OH OH. તો આનું સ્ટ્રક્ચર એકદમ ઈઝી છે. સેકન્ડ જો H4P2O7 મીન્સ બે ફોસ્ફરસ છે, બંને ફોસ્ફરસ જોડે ડબલ બોન્ડ. તો પહેલા આ રીતે PO ડ્રો કરી દેવાનો. ઓકે, ફોર્મ્યુલા પરથી. નાવ કેટલા ઓક્સિજન બાકી રહ્યા? 5 ઓક્સિજન બાકી રહ્યા અને 4 હાઇડ્રોજન. તો 5 ઓક્સિજન અને 4 હાઇડ્રોજન, તો જે 4 હાઇડ્રોજન છે એ કયા હશે? OH OH. તો બંનેને સિમેટ્રિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો. આ ફોસ્ફરસ જોડે 2 OH એડ કરો, આ ફોસ્ફરસ જોડે 2 OH એડ કરો. ઓકે, અને જે બાકીનો ફોસ્ફરસ રહ્યો એને લિંક કરો, સોરી બાકીનો ઓક્સિજન રહ્યો એને એઝ એ લિંકેજ યુઝ કરવાનો આપણે ફોસ્ફરસ વચ્ચે. ઓકે, ધેન H3PO3, તો પહેલા PO તો હશે જ. ઓકે, નાવ બાકી શું રહ્યું? 3H2O. તો 2 O છે એ તો OH ફોર્મમાં જ હોવાનું, અને જે સિંગલ H રહ્યો એ સિંગલ H આપણે એડ કરવાનો. H3PO2 માં સેમ, PO તો હશે જ, પછી એક ઓક્સિજન બાકી રહ્યો તો OH અને 2 હાઇડ્રોજન. ઓકે, ટ્રાઇમેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ HPO3 3 ટાઈમ્સમાં. તો દરેકમાં પહેલા ત્રણ શું કરવાનું? વ્હાઇટ સ્ક્રીન પર હું ડ્રો કરીને સમજાવું, ક્યાં ખબર પડશે? હેલો હેલો, કેવી રીતે ડ્રો કરવાનો? આ શું ડ્રો કરેલું છે એટલે પ્રોબ્લેમ થશે. તો હું તમને વ્હાઇટ સ્ક્રીન પર ડ્રો કરીને બતાવું. હેલો, માઇક ચાલુ છે ને? હેલો, હેલો, વ્હાઇટ સ્ક્રીન પર ડ્રો કરીને બતાવું એમ કહું છું. બતાવી દો ને તા. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇઝ, જો પહેલા તો બધાના નામ આવડવા જોઈએ. ઓકે, ફોર્મ્યુલા આવવા જોઈએ. તો ફર્સ્ટ શું છે? ફોસ્ફરિક. H3, આ તમારે ક્વેશ્ચન યાદ રાખવાનો છે. આન પરથી જ બધા આવવાના કે કેટલા P ડબલ બોન્ડ O છે, કેટલા
POH બોન્ડ છે, H3PO4 અને H3PO3 આ બંને પહેલા ડ્રો કરું છું, અહીંયા ધ્યાન રાખજો. પછી H3PO2 ડ્રો કરું. નહીં કરું ફાઇન્ડ. ઓકે, આ ત્રણનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો. તો દરેક સ્ટ્રક્ચરમાં તમારે શું યાદ રાખવાનું, પહેલા તો આ રીતે કરી દેવાનું કે ફર્સ્ટ સ્ટ્રક્ચર છે H3PO4. ઓકે, તો આ વસ્તુ તો દરેકમાં હોવાની. કોણ? તો P હશે અને એની જોડે ડબલ બોન્ડ O હશે. આ ડ્રો કરી દીધું. ઓકે, આવડી ગયું. હવે આમાં જુઓ કેટલા ફોસ્ફરસ યુઝ કર્યા, 1 ફોસ્ફરસ 1 ઓક્સિજન. બાકી શું રહ્યું? 3 O and 3 H. ઓકે, તો એ ત્રણે શું હશે? OH. ઓકે, 3 ઓક્સિજન 3 હાઇડ્રોજન છે તો એ OH ફોર્મમાં હશે બધા. ઓકે, આ પહેલું સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું. સેકન્ડ છે મારું H3PO3. તો પહેલા શું કરવાનું? P ડ્રો કરવાનું, ડબલ બોન્ડ O. આ તો હોવાનું જ. ઓકે, નાવ કેટલા ઓક્સિજન બાકી રહ્યા? 2 ઓક્સિજન. આમાંથી 3 હતા, એક યુઝ થઈ ગયો, તો 2 ઓક્સિજન રહ્યા અને 3 હાઇડ્રોજન. તો 2 ઓક્સિજન છે 3 હાઇડ્રોજન, તો 2 ઓક્સિજન અને 2 હાઇડ્રોજન શામાં યુઝ થવાના? OH ફોર્મ કરવામાં. ઓકે, okay, third is H3PO2. ઓકે, તો PO તો ખરું જ. હવે એક ઓક્સિજન ફોસ્ફરસ યુઝ થઈ ગયો, કેટલા ઓક્સિજન બાકી રહ્યા? એક ઓક્સિજન. તો એ ઓક્સિજન જોડ શું હશે? OH જ હોવાનો, હાઇડ્રોજન હોવાનો, એટલે OH ગ્રુપ. બાકી શું રહ્યું? 2 હાઇડ્રોજન. તો 2 હાઇડ્રોજન એ સિંગલી ઓક્યુપાઈડ હશે, સિંગલી જોઈન હશે HS કરે. ઓકે, તો આ ટાઈપની ફિગર થઈ ગઈ. ઓકે, આ ત્રણમાં કોઈને ડાઉટ છે કેવી રીતે મેં ફિગર ડ્રો કરી એમ? હલો, ડાઉટ છે? નો સર. ઈઝી છે ને? હવે નેક્સ્ટ H4P2O7. ઓકે, તો કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું? તો પહેલા ફોસ્ફરસ આપણો મેઇન કોણ છે? ફોસ્ફરસ. તો ફોસ્ફરસ, બંને ફોસ્ફરસને એકબીજાના મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સે અરેન્જ કરી દો પહેલા. આ ફોસ્ફરસ, આ ફોસ્ફરસ. હવે મેં જે રીતે તમને કહ્યું છે કે ઓલવેઝ આ જે ફોસ્ફરસને એ કરો તો એની જોડે શું હોય? ડબલ બોન્ડ તો હોવાનો જ. ઓકે, તો ડબલ બોન્ડ આ થઈ ગયું. નાવ હવે શું કરવાનું? તો કેટલા ઓક્સિજન બાકી રહ્યા? 5. હાઇડ્રોજન કેટલા બાકી રહ્યા? 4. તો 4 હાઇડ્રોજન અને 4 ઓક્સિજન સામાં યુટિલાઇઝ થશે? OH માં. તો એને સિમેટ્રિકલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ. તો 2 OH અહીંયા હું એડ કરું છું. ઓકે, આ ફોસ્ફરસ જોડે મેં 2 OH કર્યા. નાવ આની જોડે પણ 2 OH. ઓકે, તો શું યુઝ થયું? ટોટલ 1 2 3 4 5 6 6 ઓક્સિજન યુઝ થઈ ગયા, 2 ફોસ્ફરસ યુઝ થઈ ગયા, 4 હાઇડ્રોજન યુઝ થઈ ગયા. બાકી શું રહ્યો? એક ઓક્સિજન.
તો એ ઓક્સિજન શું કરશે, અહીંયા લિંક કરશે ઓકે બંને વચ્ચે. તો આ પણ થઈ ગયું. ઓકે, અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? ઓકે, હવે બાકી શું રહ્યું? નેક્સ્ટ બધી સમજાવું કે આવડી જશે? નેક્સ્ટ ઇઝ મેટા. HPO4 how many times? 3 times. ઓકે, 3 times છે તો આને શું કરવાનું? જો જગ્યા પી પી ટ્રાયંગ્યુલર ફોર્મમાં ફોસ્ફરસ એડ કરી દેવાનો. ઓકે, નાવ ફોસ્ફરસ જોડે શું હોય? એક જ ફોસ્ફરસ લેવાનો. એક ફોસ્ફરસ જોડે શું છે? તો પહેલા તો શું હોય? ડબલ બોન્ડ ઓ હશે. ઓકે, નાવ એક ફોસ્ફરસ યુઝ કરી લીધો મેં, એક ઓક્સિજન યુઝ કર્યો. હવે એક OH હું યુઝ કરી લઉં છું અહીંયા. ઓકે, એક OH યુઝ કરી લીધો. ઓકે, તો 1 ઓક્સિજન 2 ઓક્સિજન 1 હાઇડ્રોજન અને 1 ફોસ્ફરસ યુઝ કરી લીધો. બાકી શું રહ્યું મારે? તો 2 ઓક્સિજન બાકી રહ્યા. તો 2 ઓક્સિજન મેં શું કર્યા? અને આ રીતે યુઝ કરી લીધા. ઓકે, આ રીતે મેં 2 ઓક્સિજન યુઝ કર્યા. સેમ વે આ બધાને એ રીતે. તો આ ઓક્સિજન OH ઓકે, સેમ વે આનું પણ ડબલ બોન્ડ O ઓક્સિજન and OH. ઓકે, સો ફોર્મ્યુલામાં 2 ઓક્સિજન 1 હાઇડ્રોજન અને ફોસ્ફરસ યુટિલાઇઝ થઈ ગયા. ઓકે, બાકી શું રહ્યું? તો ઓક્સિજન બાકી રહ્યો. સો 1 ઓક્સિજન, સેકન્ડ ઓક્સિજન, સો અને જોઈન કરી દેવાનું. ઓકે, આ રીતે HPO3 3 times. Okay, here HPO3 3 times. તમારે 30 થી કેટલો થઈ ગયો? આવી ગયો મારા. તમારે 30 થઈ ગયું. શું? 30 કેટલા? 115. મને હાલે છે કીધો કેટલી હાલો બોલો ને? મારે 19 પડી. તમારે કઈ કઈ સીધી? મારો પાઉ તો ના 19 પડેલી. See, sorry. POOH and oxygen. તમારે H3PO3 3 times મેટાફોસ્ફોરિક એસિડ ને ટ્રાઇફોસ્ફોરિક એસિડ લખો. એ કરવાનું. HPO3 3 times and HPO3 n times. ઓકે, આનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાનું. તો HPO3 POOH and oxygen. સેમ વે આ ફોસ્ફરસ, અહીંયા ફોસ્ફરસ જે ડ્રો કરશો તમે અને અહીંયા
આ બંનેને એ ટાઈપનું, તો શું કરવાનું? એક ડબલ બોન્ડ O, પહેલા તો ડબલ બોન્ડ 3 3 ફોસ્ફરસના ડ્રો કરી દેવાના. ડબલ બોન્ડ O, ઓકે, ફોસ્ફો ગ્રુપ. તેવી થાય છે, મેહુલ ને તેવી છે, તમે તેવી છો, જો મેહુલ હર્ષદ બધા તેવી જ છો, કૌશલે તેવી છે આવી ગઈ. OH, ઓકે, આ ડબલ બોન્ડ O કર્યો. નાવ ગૂગલ બહુ ધીરું થઈ ગયું છે આના લીધે. OH. નાવ હવે શું કરવાનું કે એક ફોસ્ફરસ જોડે શું હશે, તો એક P ડબલ બોન્ડ O, એક POH અને એક PO બોન્ડ. સેમ વે અહીંયા POH, આનો બાકી રહ્યો શું? O, તો એ ઓક્સિજન અહીંયા લખવાનો. ઓકે, આનો જે ઓક્સિજન બાકી રહ્યો એ અહીંયા ડ્રો કરી દેવાનો. તો જે બેન્ઝીન ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે, બેન્ઝીન ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આ રીતે જ આવશે, આમ. ઓકે, આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આવે. એમાં જો તમારે ડાયરેક્ટ એ ટાઈપનું ડ્રો કરવું હોય તો P અહીંયા અલ્ટરનેટ પોઝિશન પર P અને અલ્ટરનેટ પોઝિશન પર ઓક્સિજન ડ્રો કરી દેવાનો. તો કમ્પ્લીટ ફિગર ડ્રો કર્યું. ઓકે, આ રીતે. નાવ શું કરવાનું કે જ્યાં P છે ત્યાં ડબલ બોન્ડ OH ડ્રો કરી દેવાનો. ઓકે, અહીંયા પણ એવું ડબલ બોન્ડ OH, અહીંયા પણ એવું ડબલ બોન્ડ OH. ઓકે, તો આ રીતે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી દેવાનું. લાસ્ટ છે એ પણ સેમ છે. એમાં શું કરવાનું? અલ્ટરનેટ પોઝિશન પર POP. ઓકે, આ ટાઈપનું આજે સર્ક્યુલર ફોર્મમાં હતું એની જગ્યાએ શું એક લિનિયર ફોર્મમાં લઈ લેવાનું. અને પછી શું કે દરેક ફોસ્ફરસ જોડે એક O અને એક OH. ઓકે, પોલીમેટા સાયક્લોમેટા ફોસ્ફરિક ટ્રાઇમેટાફોસ્ફરિક એસિડમાં આ ટાઈપનું બેન્ઝીન ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર આવશે. ઓકે, સાયક્લોહેક્ઝેન ટાઈપ. અને જે પોલીમેટાફોસ્ફરિક છે એમાં પોલિમર ટાઈપનું લિનિયર ચેન સ્ટ્રક્ચર આવશે. છે સ્ટ્રક્ચરમાં ડાઉટ? આ સ્ટ્રક્ચર પરથી શું તમારે ક્વેશ્ચન આવે કહી દઉં તમને. ઓકે, સ્ટ્રક્ચર તો આવડવા જોઈએ. સ્ટ્રક્ચર પૂછાય કાં તો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય કે વોટ ઇઝ ધ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ ફોસ્ફરસ. ઓકે, ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું એ પણ મેં એક્સપ્લેન કર્યું. તો અહીંયા જો P નો X એઝ્યુમ કરી લેવાનો કે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ X. ઓકે, નાવ હાઇડ્રોજન નો ખબર છે +1 હોય એટલે 3 ઇન્ટુ +1 +3 અહીંયા થઈ જશે. ઓક્સિજન નો -2 હોય તો -2 ઇન્ટુ 2 -4. સો +3 -4 કેટલું રહ્યું? -1. તો ફોસ્ફરસ નો કેટલો હશે? ઓવરઓલ 0 થવો હોય તો આ ફોસ્ફરસ +1. ઓકે, કેટલા POH બોન્ડ, કેટલા PH બોન્ડ અને કેટલા P ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ હશે એ ક્યાંથી ખબર પડશે? સ્ટ્રક્ચર પરથી. ઓકે, સ્ટ્રક્ચર પરથી ઇઝીલી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ. તો આ પણ આ સ્ટ્રક્ચર, નેમ, ફોર્મ્યુલા, ઓક્સિડેશન સ્ટેટ અને કેટલા બોન્ડ્સ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, એ ક્વેશ્ચન પૂછાશે. ઓટોમેટિકલી બંધ થઈ જશે 1 મિનિટમાં. પાછા જોઈન થઈ જશે 10 મિનિટ માટે. 40 મિનિટ થઈ ગઈ, બીજી 10 મિનિટ. ઓકે, સ્ટોપ કરી દઉં છું હું, રીજોઈન કરી લેજો પાછા.